नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानक आउ एक भयर एपिसोड को स्वागत। आपण माने शुणुचंती खांटी ओडिया ए हरर पॉडकास्ट। जदि आपण मानक भूत प्रेत कि शैतान मानकर रोमांच भरा कहानी सुनिबा को भल लागे ताहले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि ए स्टोरी भल लागे ताहले लाइक कमेंट करबा को जमा भी भूलिबे नहीं। आउ डेरी न करी चलंतु आजिर कहानी आरंभ करिबा। नमस्कार, मो ना नितेश। से दिन जहाँ मो सहित घटीगला से कथा मन पकाइले आज भी मते डर लगे। राति समय एका कुआड़े जावाक साहस हुए ना। यही घटना को प्राय 10 वर्ष बीतीगला। से दिन थाए रविवार, मु मो बेड्रे शोई थाए। सेतबेलकु सकाळ 7टा बाजिला। किछि काम नथिबारु मु सेमिति शोई रही थाए। हठात मो फोन बाजी उठिला। मु निदरे हाथ बुलाई फोन उठाइली आउ हालो कहली। से पाखरु मो सांग रवि कहला, अरे नितेश, तोर मने अछि ना मु कौन कही? तार एपरी कथा शुणी मु कहली, अरे हाँ हाँ मने अछि, तू व्यस्त होना, मु ठीक समय पहुँची जीवी। या परे रवि फोन रखिदेला। मु मध्य शीघ्र शीघ्र उठी रवि पाखक जावाक प्रस्तुत हेली। सत कहबाक गले मोर जमा भी मने न थाए आज रवि घरे ता भौणी स्वातिर म्यारेज पार्टी अछि बोली। मु रेडी होई तळकु आसिली आउ तरतर होई मो बाइक नहीं बाहरी पड़ू थाए। पछरु बापा डाकी कहले, अरे नितेश, तू कुआडे बाहर को जाउछु ना कौन? मु बापा कथा शुणी हाँ कहली आ मो सांग घर को जीवा कथा कहली। मोर कथा शुणी बापा कहले, अरे तू बाइक रखिदे, मोर कार नहीं चली जा। आज तो रविवार, मोर ऑफिस छुट्टी अच्छी, तू फेरु फेरु राति हो जाई पारे। बापांकर एक कथा शुणी मु चिंता कली। ठीक कथा, फेरु फेरु राति मध्य हो जाई पारे। तापरे बाइक रखिदे बापांकर कार धरी सांग घर को बाहरी पड़िली। किछि समय पर मु अनेक बाट चली आसी थाए आउ गाड़ी रखी किछि गिफ्ट किनिली आउ से सब को गाड़ी रे रखी मो सांग घर आड़ को माड़ी चलिली। प्राय 2 घंटा गाड़ी चलाइबा परे मु सेई सहरर भीड़ और गहली को छाड़ी मु धीरे धीरे सुनसान रोड धरिबा आरंभ करिदेली। सेतेबेले रविर फोन आसिला आउ से पाखरु रवि कहला, अरे नितेश, तू आसिलुनी? तार कथारे मु हाँ कहली। से पाखरु रवि कहला, अरे नितेश, तू सीधा आम फार्म हाउस को चलिया, सेठार ही सबू व्यवस्था होइछि। तार एकता शुणी मु कहली, अरे तू जमा व्यस्त होना, मु ठीक समय ठीक जगार पहुँची जीवी। या परे रवि फोन रखिला। मोर सांग रविर फार्म हाउस गोटे बंगला परी। ता चारि पाखरे घर द्वार किछि न थाए। चारिआड़ खाली बिल बाड़ी क्षत आउ सेठाकु जीवाकु गोटे छोटिया रास्ता आउ सेही रास्ता मध्य एकमात्र। आउ केउ पटे रास्ता कि किछि जीवार व्यवस्था मध्य न थाए। आउ मु मध्य सेही फार्म हाउस को कॉलेज रे पढ़िबा समय रवि सांगे थरे कि 2 थर आसीछि। ए सब मने पकाई मु गाड़ी को जोरे चलाउ थाए, कारण मते एबे भी आउरी 60 कि 70 किलोमीटर जीवाकु पड़िबो। सेही निछाटिया रास्ता रे केवल मो गाड़ी को छाड़ी देला आउ केही न थांती। मु टिके बाहर को देखे तो चारिआडे खाली बिल, माने आखि जे पर्यंत पाइबो से पर्यंत केवल बिल बाड़ी और क्षत। दूर दूर पर्यंत घर कि कौनसी लोकर चिन्ह वर्ण मध्य न थाए। आउ सेही बिल रे धान चाष करा जाई थाए। धान गछ गुड़िक खूब डेंगा डेंगा आउ सेही गछ गुड़ारू धानर केंडा बाहरी आसी थाए आउ पवन रे हल हल हेउथाए। एसबू देखि देखि मु आगो को माड़ी चली थाए। सेही सुनसान रास्ता रे प्राय 3 घंटा गाड़ी चलाइबा परे मु मो सांग रविर घरे पहुँचिली आउ रवि की कॉल कली। रवि बाहर को आसिला आ मु ता सहित भीतर को जाई तार भौणी माने स्मिता को गिफ्ट देई चली आसिली। आउ रवि सहित मिसी बहुत मजा मस्ती कली आउ आमे 2 जण मिसी बियर मध्य पीलु। देखु देखु राति 12टा बाजिला। सेतेबेलकु मु रवि को जीवा कथा कहली, किंतु रवि मते एते राति रे जीवा को मना करुथाए आउ सेईठारे रहिबा को कहउथाए। किंतु मु ताको कहली, अरे तू व्यस्त होना, मोर किछि हबनी, मु चली जीवी। सत कहबाकू गले मते लोकंक भिड़ रे भल जमा लागु न थाए। सेति पई मु बारंबार जीवा कथा कहि सेठारु चली आसिली आउ सेई फार्म हाउस टू दूर को आसीबाकू लागिली। सेतेबेलकु राति 12:30 बाजिलानी। चारिआड पूरा सुनसान, दूर दूर पर्यंत बिल बाड़ी। यही बिल बाड़ी को छाड़ी देले गोटे भी घरर आलोक देखा जाऊ न थाए। मु सेई सुनसान रास्ता रे एका गाड़ी चलाई आसुथाए। से दिन आकाश रे मेघ नथिले भी आकाशटा मेघाच्छन्न थिला। आकाश रे जह्न आलोक मध्य मेघ सहित लुचकाली खेलुथाए। एसबू देखि मु गाड़ीर डोर काचक उठाई देई खूब स्पीड रे आगो को माड़ी चलिली। किंतु मु किछि बाट आसीछि कि हठात मो गाड़ी आलुओ रे किछि पड़िला। सेईटा कोन मते जणा न थाए, किंतु सेईटा रास्तार मझिरे पड़िथिला। आ मो गाड़ीर आलुओ जेतेबेले ता ऊपर पड़ुथला सेईटा गोटिए बड़ अद्भुत भाव में चमकुला।
ସେଇଟା କ'ଣ ବୋଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆଣିଲି ମୋ ଗାଡ଼ିର ଆଲୁଅରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ସୁଟକେସ୍ ଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ କହୁଥାଏ, ଆରେ ଆରେ ଏଟା କିଏ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ରଖିଲା, ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏହା ଭାବି ମୁଁ ଜୋରରେ ହର୍ନ ମାରିଲି, କିନ୍ତୁ କେହି କୁଆଡ଼େ ନଥାନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଅଜବ ନୀରବତା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ଇଏ କେଉଁ ଚୋର କି ଲୁଟେରାର କାମ, ଯିଏ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଆଣି ୟାକୁ ରଖିଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଜମା ବି ବାହାରୁ ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେଇ ପବନରେ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ହଲୁଥାନ୍ତି ଯେମିତି ଲାଗୁଥାଏ ସେଇ ବିଲ ଭିତରେ କିଏ ଲୁଚି କରି ମୋତେ ଦେଖୁଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ସେଠାରେ ବେଶୀ ସମୟ ନ ରହି ସେ ସୁଟକେସ୍କୁ କାଟି ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଗଡ଼ାଇଲି। ସେଇ ସୁଟକେସ୍କୁ କାଟି ଆଗକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋ ନଜର ସେଇ ସୁଟକେସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ସୁଟକେସ୍ରେ କିଛି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଲାଗିଥିବାର ଦେଖିଲି। ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଚଲାଉଥାଏ। ମୁଁ ସେଇ ସୁଟକେସ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ମିରରରେ ଦେଖୁଥାଏ କାଳେ କିଏ ଆସି ସେଇ ସୁଟକେସ୍କୁ ଉଠାଇବ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲାଇଲି, ଆଉ ମନେ ମନେ କହୁଥାଏ, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆଜି କାର୍ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଯଦି କାର୍ ନେଇ ଆସିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବଡ଼ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲି ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଚାରିପାଖରେ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ, ଆଉ ଜାଗା ଜାଗାରେ ତ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ନଇଁ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ ଚଲାଉ ହଠାତ୍ ମୋ ଗାଡ଼ିର ଆଲୋକ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଜୋରରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲି। ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଗର୍ଜନ କରି ସେଇ ଟ୍ରକ୍ ପାଖରୁ କେଇଟା ହାତ ଦୂରରେ ଅଟକିଗଲା। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ମୁଁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଲୁଅରେ ଆଗରୁ ସେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଦେଖି ଦେଇଥିଲି, ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ଗାଡ଼ିର ହର୍ନ ଜୋରରେ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କି ମୁଁ ଯେତେ ଜୋରରେ ବି ହର୍ନ ମାରୁଥାଏ ସେଇ ଗାଡ଼ି ସେଠାରୁ ଜମା ବି ଉଠୁନଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ କହୁଥାଏ, ଆରେ ବଡ଼ ଅଜୀବ ଲୋକ, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଟ୍ରକ୍ ରଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଆଉ ହର୍ନ ମାରିଲେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ୁନି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ମୋର ସେଇ ସୁଟକେସ୍ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଆରେ ସେଇ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ତ ଏମିତି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଟ୍ରକ୍ ବି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଅଛି। ଏହି ଟ୍ରକ୍ ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତ ସମ୍ପର୍କ ନିହାତି ଅଛି। ଏମିତି ଭାବି ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାବି ମୁଁ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲି, ଆଉ ସେଇ ଟ୍ରକ୍ କଡ଼ରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବାବେଳେ ମୋର ସେଇ ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ସେଠାରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଟ୍ରକ୍ ପୁରା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଟ୍ରକ୍ଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲାଗୁଥାଏ, ଯେମିତି ଗାଡ଼ିଟା ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଧୂଳି ପୋଛା ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ର କାଚ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ଗାଡ଼ିଟା କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ଗ୍ୟାରେଜକୁ ନ ଯାଇ ଏମିତି ରହିଛି। ମୁଁ ସେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲି। ଏଇ ଗାଡ଼ି ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଦେଖି ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ମୋତେ ଏଇ ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ହାଇୱେକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣା ନାହିଁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଏସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଜୋରରେ ଚଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଲୁଅରେ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଇସାରା କରୁଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ରଖିବି କି ନାହିଁ ଭାବୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଯେମିତି ମୁଁ ସେଇ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୋ ଗାଡ଼ି ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲା, ଆଉ ସେଇ ଲୋକଟି ମୋ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, କ'ଣ ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ କେଉଁଠି ଟ୍ରକ୍ ଥିବାର ଦେଖିଲ କି? ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ସେଇ କିଛି ଦୂରରେ ରାସ୍ତାର ମଝିରେ ଟ୍ରକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ସେଇ ଟ୍ରକ୍ଟା କ'ଣ ତୁମର? ମୋର କଥା ଶୁଣି ସେଇ ଲୋକଟା ହଁ ମାରିଲା। ମୁଁ ପୁଣି କହିଲି, ଆରେ ଟ୍ରକ୍କୁ କ'ଣ ଏମିତି କିଏ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ରଖେ ନା କ'ଣ? ଯଦି କେହି ଦେଖି ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ତ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୋର କଥା ଶୁଣି ସେଇ ଲୋକ କହିଲା, ଆରେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ସେମିତି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ଗାଡ଼ିରୁ ତେଲ ସରିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠାରେ ରଖି ଚାଲି ଆସିଲି। ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ସେଇ ଟ୍ରକ୍ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବ? ସେତେବେଳକୁ ତା'ର ସ୍ୱର ଟିକିଏ ମୋଟା ଲାଗୁଥାଏ। ତା'ର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଭାବିଲି, ଯଦି ତେଲ ସରିଯାଇଛି ତାହେଲେ ସିଏ ତେଲ ଟାଙ୍କିକି ନ ଯିବା କଥା କହି ପୁଣି ସେଇ ଟ୍ରକ୍ ପାଖକୁ ଫେରିବା କଥା କାହିଁକି କହୁଛି? ସେଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ଟ୍ରକ୍, ପୁଣି ତେଲ ସରିବା, ତେଲ ନ ଆଣି ସେଠାକୁ ଯିବା, ୟା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ଗାଡ଼ିର ଡୋର୍ର କାଚକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରି ସେଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ବାହାରିଲି। ମୋର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ସେଇ ଲୋକଟା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା, ଆଉ ମୋ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ କି ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଇଡ଼୍ ମିରରରେ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଟିକିଏ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଡର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନଥାଏ, କାରଣ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲି ରାସ୍ତାକୁ ପାର ହୋଇପାରିନଥାଏ।
ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଆସିଛି କି ମୋତେ ପୁଣି ରାସ୍ତା ମଝିରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଦେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ସିଏ ଯିଏ ବି ହେଉ ଏଥର ସିଏ ମୋ ଗାଡ଼ି ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବ। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କି ସେଇ ଲୋକଠାରୁ ମାତ୍ର 2 ହାତ ଦୂରରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଗଲା ଆଉ ଗାଡ଼ି ପୁରା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋକଟି ଜୋରେ ଜୋରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତା'ର ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲରେ ଦେଖିଲି। ସିଏ କେଉଁ ମଣିଷ ନଥିଲା ବରଂ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଥିଲା, କାରଣ ତା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଜଳି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ହାଡ଼ ସବୁ ପଦାକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଗାଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ନାଁ ହିଁ ଧରୁନଥାଏ। ମୁଁ ସେଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବେଶୀ ସମୟ ନ ରହି ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ସେଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ସେଇ ଶୈତାନ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଜୋରରେ ଧାଉଁଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ପତ୍ରରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ି ମଡ଼ମଡ଼ ଶବ୍ଦ କରୁଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଥାଏ। ଜଣା ନାହିଁ ଏମିତି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର କେତେ ମଝିକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଓଲଟା ବୋହିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥାଏ। ମୋତେ ଜୋରରେ ଥକା ଲାଗୁଥାଏ। ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ପଛକୁ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ପଛରେ କେହି ନଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ଆଉ ପ୍ୟାକେଟରୁ ଫୋନ୍ କାଢ଼ି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ କଲ୍ ଲଗାଇଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଜମା ବି ଫୋନ୍ ଲାଗୁନଥାଏ। ମୁଁ ଟିକିଏ ଚିଡ଼ି ଯାଇ ଫୋନ୍କୁ ଦେଖେ ତ ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବି ନେଟୱାର୍କ ନଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ। ବୋଧହୁଏ ସେଦିନ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପୁଣି ସେଇ ହସ ଶୁଭିଲା ଆଉ ସେଇ ହସ ଶୁଣି ମୋ ଛାତି ଭୟରେ ଧଡ଼ଧଡ଼ କରୁଥାଏ। ମୁଁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲି ଆଉ ଚାରିଆଡ଼କୁ ନଜର କଲି। ସେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ଅଟକିଗଲା, କାରଣ ସେଇ ଗଛ ପାଖ ଡାଳରେ ସେଇ ଆତ୍ମା ବସି ମୋତେ ଦେଖୁଥାଏ ଆଉ ଜୋରେ ଜୋରେ ହସୁଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ପୁଣି ଭୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଲି ଆଉ ପଛରୁ ସେଇ ହସ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଥାଏ ମୋର ଆଜି ଶେଷ ରାତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ୟା ହାତରେ ମରିବି। ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କେହି ଆସିବେନି। ତା ଛଡ଼ା ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲର କେତେ ଭିତରକୁ ଆସି ସାରିଛି। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ଆଗକୁ ଧାଉଁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋ ନଜରରେ ଗୋଟିଏ ଘର ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ଘରଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେଇ ଘରଟା ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ, ଯାହା ଅନୁମାନ କରି ହେଉଥାଏ। ସେଇ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଲଟା ସବୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସେଇ ଘରକୁ ପଶିଗଲି ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ବସି ରହିଲି। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ସେଇ ଘରେ ପଶିବାର ସେଇ ଶୈତାନ ଦେଖିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଘରର ପାଖ ଆଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା, କାରଣ ତା'ର ହସ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଶୁଭୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ହସ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଗର୍ଜନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠାରେ ବସି ରହିବା ଛଡ଼ା କିଛି କରିପାରୁନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋ ନାକକୁ କିଛି ଅଜୀବ ଗନ୍ଧ ବାଜିଲା, ଯେମିତି ସେଇ ଗନ୍ଧ ରକ୍ତ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋ ହାତରେ କିଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ଗରମ ଗରମ ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ହାତକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିଲି ଆହୁରି ଜୋରରେ ଡରିଗଲି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ସତରେ ରକ୍ତ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ନଜର ଉପରକୁ ପଡ଼ିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ସେଠାରେ 2ଟା ଶବ ଝୁଲୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷର। ଆଉ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ନଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଆସୁଥାଏ। ବାହାରରୁ ପୁଣି ସେଇ ରାକ୍ଷସର ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ସେଇ ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ମୋ ମୁହଁକୁ ହାତରେ ଜାବି ଧରିଲି ଆଉ ସେଠାରୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ବାଜିଲା। ମୁଁ ତଳକୁ ଦେଖେ ତ ସେଠାରେ ସେଇ ସୁଟକେସ୍ ଥିଲା ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଥିଲା ଆଉ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ନଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଥାଏ। ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ ମୁଁ କେଉଁଠି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ମୁଁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଆରେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଅଧିକ ପିଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏଠାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ଯାହା ସବୁ ମୋ ସହିତ ଘଟିଗଲା ସେସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ତାପରେ ସେଠାରୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଧରି ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ମୁଁ ଉଠାଇ ହାଲୋ କହିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ନା? ତା'ର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ପାଖରୁ ସିଏ କହିଲା, ଆରେ ଟିଭି ଲଗାଇ ନିଜେ ଦେଖ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖେ। ଟିଭିରେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଘର ଦେଖାଉଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଟିଭିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖୁଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରୁ ମିଳିଛି 3ଟି ଶବ, ଜଣେ ମହିଳା ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ।
और सेमानंकर 2 वर्ष छोट शिशु। किंतु बड़ आश्चर्य कथा कि शव मिलिथिले मध्य सेमानंक शरीर किए मुंड को अलगा कर देइछि जणा नहीं। किए घटाइछि एमिति घटना? स्थानीय लोकों कथा अनुसार ये एक भौतिक घटना। कौन सतरे यह भौतिक घटना ना या पछरे आउ किछि रहस्य लुचि रही? मु एतिकी देखिछि कि नहीं मोर काली रातिर घटना मन पड़गला। तामाने काली मो सहित जहाँ घटी से सब सत, मो स्वप्न नुहे। कालीर रातिर घटना मो मन पड़ जाउथाए। आ भयर मो देहरु टोपा टोपा होई झाड़ बाहरी आसुथाए। आ मु मने मने भाबुथाए तो सेही राक्षस धरी देई थांता ताहले आज बोध हुए मो खबर टीवी रे बाहरी थांता। सेही घटना परठारु मु राति समय केबे भी कुआडे जाए नहीं। सबु राति रे सेही घटना मो आखि आगे नाची जाए। यही कहानी तो एइटी सरिला। पुणी देखा हबो आउ एक भयर एपिसोड रे। से पर्यंत मते विदाय दियंतु। समस्तंकु शुभरात्रि।